Okay, students, let's continue our discussion with anxiety disorder. So, let's define anxiety. It's an unpleasant emotional state characterized by physical arousal and feeling of tension, apprehension, and worry. It's an unpleasant emotional state, no? It's characterized physically, ሊታይ የሚችል distress የሚያመጣ ውጥረት የሚያመጣ እና ወሪ የሚያመጣ ውስጣዊ ስሜት ነው ማለት ነው። ይሄ ውስጣዊ ስሜት that may lead to defensive የሆነ ኳሊቲ ሊኖረው ይችላል like fight ለማድረግ ምክንያቱም ከአንዛይቲ የተነሳ አንድ ሰው fight ለማድረግ ሬዲ ሊሆን ይችላል ወይ flee ወይ ለማምለጥ ሬዲ ሊሆን ይችላል ወይ ቶታሊ ከአንዛይቲ የተነሳ freeze ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። አንድ ሰው መንቀሳቀስ ብሎ ሊያቅተው ይችላል. That is how anxiety is manifested in one's physiology. Also, it puts also it may put us on mental alert. Ready in the danger avoid እንድናረግ ማለት ነው ቀድመን ሊያገዘን ይችላል እና attention እንዲኖረን ወይም focus እንዲሆነን ሊያደርግ ይችላል። ግን ምን አይነት anxiety ነው እንደዚህ አይነት ፖዚቲቭ የሆነ impact ሊኖረው ይችላል? That is a type of normal anxiety. Pathologic የሆነ anxiety ግን that's very dangerous. እሱ pathology ነው, disease ነው ሊታከም ይገባል. So ከanxiety ጋር ሊጋጨብን ሊጣረስብን የሚችል ነገር አለ. That is fear. Fear is a very different thing. Fear is just a response to a known external definite threat. ለታወቀ ፍለፊት ላይ ለተጋፈጥነው danger ነው. anxiety ግን ሊሆን ይችላል ብለን ያሰብነው ነገር ነው። ቀደም ተርሚኖሎጂ ላይ ዲፋይን እንዳደረኩት አንድ ሰው ገና ለገና ምንም ሀይቅ የለም አጠገቧ ምንም እንትን የለም ወይ አሁን እዛ ሀይቅ እጂ ጀልባ ላይ ወጣ ብባል እንዴት ነው ዋና ቋንጭ ልሰምጥ ይችላል ብሎ ገና ስለሱ ባልተነሳ በለለ ኢሹ ማለት ነው ወይ አውሮፕላን ላይ ወጥቻ አውሮፕላኑ ቢቃጠልስ ምን ሆናለሁ ብሎ ተረብል እንደሚሆን ያዳስ anxiety pathologic type of anxiety ይሆን ይችላል. fear ግን reasonable ነው ፍለፊት ላጋጠመ ነገር የምትሰጠው ሪስፖንስ that's fear. So anxiety ቀደም እንዳልነው pathologic anxiety እና normal anxiety አለ. pathologic anxiety ከnormal anxiety የሚባቸው one criteria is that intensity in pathologic anxiety it is very intense and out of proportion to the situation or the circumstance. situation እያሰበ ያለው ነገር ሊያስጨንቀው ሊያሳስበው ከሚችለው በላይ ነው የሚጨነቀው pathologic anxiety ያለበት ሰው whereas normal anxiety ግን እንደዛ አይደለም. duration in pathologic anxiety is generally stays longer with you than the normal anxiety and the preoccupation with anxiety a patient may think of that thing for longer time preoccupied ነው ስለዛ obsess ያስባል whereas in normal anxiety that's not. The quality of the experiences in pathologic anxiety very distressing, very overwhelming and very incapacitating to the extent that it affects your normal life. Whereas the effect of the anxiety on your behavior and function is very bad in case of pathologic anxiety, whereas normal anxiety have not such difficulty to create a behavioral change or functional change, impairment ያስከትላል ማለት ነው. So these are the difference between pathologic anxiety and normal anxiety. So when we come to anxiety, there are some anxiety disorders which are their own characteristic pathologic manifestations. So these anxiety disorders are one is panic disorder, the other is agoraphobia, specific phobia, social anxiety disorder or phobia, and generalized anxiety disorder. So we will see some of this. Let's go to panic disorder. So panic disorder is a disorder which has its own clinical manifestation. One of the clinical manifestation of panic disorder is panic attack. Panic attack is defined as an acute intense attack of anxiety accompanied by feeling of impending doom. And so panic disorder አለበት ለማለት አንዱ ዴፊኒሽን አንዱ ክራይቴሪያ ሰውየው ፓኒክ አታክ ይኖረዋል መጀመሪያ። ፓኒክ አታክ ማለት ደግሞ acute የሆነ intense የሆነ anxiety ነው accompanied by feeling of impending doom. anxiety በጣም intense ከመሆኑ የተነሳ ሰውየው የሚሞት ይመስለዋል። ይሄ ፓኒክ አታክ ይባላል። ከፓኒክ ዲስኦርደር ምልክቶች አንዱ ነው ማለት ነው። ፓኒክ ዲስኦርደር ሪከረንት እና unexpected ፓኒክ አታኮች ይኖሩታል። ሪከረንት የሆነ ፓኒክ አታክ
ይኖረዋል አንድ ሰው ፓኒክ ዲስኦርደር ካለው እና በጣም አንኤክስፔክትድ ናቸው ማለት የሆነ እንዲና በዚህ ጊዜ ይመጣሉ ምንለው ነገር አይደለም ማለት ነው እና ዊዝ ኦር ዊዛት አጎራፎቢያ የአጎራፎቢያ ዴፊኒሽን እናያለን አጎራፎቢያ ሊኖርም ላይኖርም ይችላል በፓኒክ ዲስኦርደር ያላቸው ፔሸንቶች እንዳልነው አንዱ ክሊኒካል ማኒፌስቴሽን የፓኒክ ዲስኦርደር ፓኒክ አታክ ነው ብለናል ሌላው ፓልፒቴሽን ይኖራቸዋል በጣም ልባቸው ይመታል ቸስት ፔን ይኖራቸዋል በጣም ናውዚያ ይኖራቸዋል ቮሚቲንግ ይኖራቸዋል ሾርትነስ ኦፍ ብሪዚንግ ቾኪንግ ሴንሴሽን like የታነቁ ትንፋሽ ያጠራቸው ይመስላቸዋል ዲዚነስ ይኖራል ፓርስቲዣ ይኖራል ቺልስ ኦር ሆት ፍላሽ ላበላብ ሊሆን ይችላል ብርድ ሊያንቀጠቅጣቸው ይችላል ፊር ኦፍ ዳይንግ like በቃ የሚሞቱ ይመስላቸዋል ፊር ኦፍ ጎይንግ ክሬዚ የሚያብዱ ይመስላቸው ይችላል ሼኪንግ ስዌቲንግ and derealization and depersonalization ምንላቸው የሳይኮቲክ ማኒፌስቴሽኖች ሁሉ ሊኖራቸው ይችላል so having all these manifestations to diagnose the panic disorder this criteria has to be fulfilled at least one of the attacks has been followed by 1 month or more of one or both of the following one attack ይኖራል panic attack ከዛ followed by 1 month or more of one of the following criteria ለአንድ ወር የቆየ እነዚህ ከሁለቱ ክራይቴሪያዎች ሊኖሩ ይገባል አንዱ ሊኖሩ ይገባል አንደኛው ክራይቴሪያ ይሄ ነው አንደኛው ክራይቴሪያ ተናግረናል ክሊኒካል ፊቸሮች ይኖራሉ ሁለተኛው ክራይቴሪያ እነዚህ ናቸው persistent B criteria B ማለት ነው persistent concern of worry about additional panic attack or their consequence እነዚህ ፓኒክ አታኮች ይኖሩታል መጀመሪያ የፓኒክ አታክ ምልክቶች ይኖሩታል ሁለተኛ ደግሞ ፍርሃት ሊኖረው ይችላል ሰው እንደዚህ አሁንም ይከሰትብኝ ነው እንደዚህ ጉዳት ይደርስብኝ ነው ብሎ ከፓኒክ አታኩን እየሰጋ ይኖራል ማለት ነው ወይ ይሄ ይኖራል በክራይቴሪያ መሰረት ወይም ደግሞ significant maladaptive change in behavior related to panic attack በፓኒክ አታኩ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ የባህሪ ለውጥ ተጽዕኖ ይመጣበታል ለምሳሌ behavior designed to avoid having panic attack እንዳይከሰትበት የተለያዩ ሜጀሮችን በመውሰዱ ምክንያት ከፍተኛ significant ባህሪ ለውጥ ይኖረዋል such as avoidance of exercise or unfamiliar situations avoid ለማድረግ ፓኒክ አታክ ሊቀሰቅሱ ይችላሉ የሚናቸው ነገሮች መሸሽ ይጀምራል ስለዚህ at least one ከነዚህ ከሁለቱ አንዱ ሊኖር ይገባል ክራይቴሪያ ሲ ደግሞ እኚህ ሁሉ መኖር ያለባቸው ናቸው ክራይቴሪያ ሲ the disturbance is not attributable to the physiologic effect of substance በሰብስታንሶች ምክንያት ሊሆን አይገባም ለምሳሌ አንዳንዴ በተለምዶ ማሪዋና ጋንጃ የሚባሉ ማሪዋና ኮኬን እንደዚህ አይነት ነገሮች ይወሰዱ ሰዎች እንደዚህ አይነት ምልክት ሊኖራቸው ይችላል ስለዚህ በዛ ምክንያት መሆን የለበትም ወይም ደግሞ በተለያዩ ሜዲካል ኮንዲሽኖች like hypothyroidism cardiopulmonary disorders like chest pain ምናምን ብለን ለምልክቱ እነዛ ምልክቶች ሁሉ ከነዚህ ምክንያት ሜዲካል ዲስኦርደሮች መሆን የለበትም ሌላው the disturbance is not better explained by another mental disorder በሌላ ሜንታል ዲስኦርደሮች ኤክስፕሌን ማይደረግ መሆን አለበት like በማኒያ በሜጀር ዲፕሬሲቭ ዲስኦርደር በስኪዞፍሬኒያ ዲፋይን የሚደረጉ መሆን የለበትም የነዛ በሽቶች ጋር አብሮ በነዛ በሽታዎች ዲፊኒሽን መሰረት ክራይቴሪያ መሰረት ዲፋይን መደረግ ሳይሆን just only the panic disorders ብቻ ሊገባ መግባት አለበት ማለት ነው በሌላ ኤክስፕሌን መደረግ የለበትም so እነዚህ ክራይቴሪያዎች ከተሟሉ ሰውየው ፓኒክ ዲስኦርደር አለው እንላለን አንዱ የፓኒክ ዲስኦርደር አካል አጎራፎቢያ ነው ሊሆን ይችላል አጎራፎቢያ ሊኖርም ላይኖርም ይችላል በፓኒክ ዲስኦርደር ውስጥ so what is agoraphobia agoraphobia is a marked fear or anxiety of certain situations because of thoughts that escape might be difficult for help or help might not be available ይሄ ማለት ምንድነው በጣም አንድ ሰው የሆነ ሲቹዌሽን ውስጥ ይገኛል ወይ እንዴት ከዚህ ማምለጥ ይችላል ወይም ደግሞ ከዚህ ሲቹዌሽን ማን ሊያወጣኝ ይችላል ከሚል ስሜት የተነሳ ከፍተኛ የሆነ ፍርሃትና አንዛይቲ ይከሰትበታል ለምሳሌ ትልቅ አዳራሽ ውስጥ ብቻውን ልታውት ይችላልላችሁ አንተ በቃ በማይንዱ እዚህ አዳራሽ ውስጥ አሁን የሆነ ነገር ቢከሰት በየት በኩል ሮጬ ከዚህ አዳራሽ ላመልጥ ይችላል በየት በኩል ስኬፕ ላደርግ ይችላል ወይ ማን መጥቶ አሁን እዚህ ሊያወጣኝ ከዚህ ይችላል ብሎ ከመሬት ተነስቶ ኢንቴንስ የሆነ ፍርሃት ሰፈር ያደርጋል ወይም ደግሞ ሊፍት ውስጥ ለምሳሌ አንድ ሰው ይገባና ሊፍት ውስጥ በሩ ከተዘጋበት በኋላ ወይኔ አሁን መብራት ቢቋረጥ ብሎ ከመሬት ተነስቶ ፍርሃት ሊያድርበት ይችላል ሊያፈነኝ ይችላል ማን መጥቶ ከዚህ ያደነኛል እሳት ሊነሳ ስለዚህ ማን በየት በኩል አመልጣለሁ ከዚህ ሊፍት ውስጥ እንዴት አድርጌ አመልጣለሁ ብሎ በጣም ሲሪየስ ሆነ አንዛይቲ እና
ፍርሃት ዴቨሎፕ ሊያደርግ ይችላል። that is agoraphobia ይባላል። so the feared or avoided situations include ለምሳሌ agoraphobia ምንላቸው እንትኖች ምክንያቶች agoraphobia ይቀሰቅሳሉ ከመላቸው ለምሳሌ using public transportation ውስጥ ገብቶ extreme fear ከገባ ዴቨሎፕ የሚያደርግ ሰው አለ ባስ ውስጥ ማለት being an open space በጣም ትልቅ አዳራሽ ውስጥ ቀደም እንዳልኳችሁ ወይም ትልቅ ሜዳ አውላላ ሜዳ ላይ እንትስቱ በቃ ከመሬት ተነስቶ የሆነ ነገሮችን ክሬት አድርጎ በጭንቅላቱ ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ሊገባ ይችላል። being in enclosed space አንድ የተዘጋ ቀደም ሊፍት ውስጥ እንዳልኳችሁ ዘጋ ቤት ውስጥ ቢገባ standing in line or being in crowd በጣም ጥቅጥቅ ያለ ህዝብ የሚጓዝበት ቦታ ውስጥ መሃል ላይ ቢገባ ወይም ረጅም መስመር ውስጥ ቢገባ ሰልፍ ውስጥ ቢገባ ትልቅ ሰላማዊ ሰልፎች ውስጥ ብታስገቡት ኢንቴንስ የሆነ ፍርሃት ሊኖር ይችላል። being outside of the home or alone ወይም ከቤት ውጪ ከሚያውቃቸው ሰዎች ውጪ ሌላ ቦታ መኖር ወይም ደግሞ ቤት ውስጥ ብቻ የሚያውቀው ቤት ውስጥ ቢኖር ብቻውን ከሆነ ኢንቴንስ ፊር ዴቨሎፕ ሊያደርግ ይችላል። that is called agoraphobia ይባላል። ለአጎራፎቢያም ክራይቴሪያ ያላቸው እኚህ ክራይቴሪያዎች በደንብ ዲቴል አንብቡ። እነዚህ ክራይቴሪያዎች ሲያሟላ አጎራፎቢክ ነው ይላል። ለምሳሌ marked fear or anxiety about 2 or more of the following 5 situations ከነዚህ ከአምስት ከተጠቀሱ ሲቹዌሽን ውስጥ ሁለት ኦር ከዛ በላይ ሊኖር ይገባል። marked fear or anxiety about ለምሳሌ using public transportation, being in open space, being in enclosed place ወዘተ ከነዚህ ውስጥ ሁለት ሊኖር ይገባል። ሌላው ክራይቴሪያ ቢ በማለት ያለበት ኢንዲቪጁዋል fears or avoid these situations በፍርሃቱ የተነሳ እነዚህ ሲቹዌሽኖች አቮይድ ያደርጋል። በቃ እነዚህ ሲቹዌሽኖች መገኘት አይፈልግም። ይሄ ክራይቴሪያ ገድ ነው ማስተማማላት አለበት። ሌላው አጎራፎቢክ ሲቹዌሽን almost always provoke fear እነዚህ አሁን ለምሳሌ ፐብሊክ ትራንስፖርቴሽን ላይ ሲገባ ከፍተኛ የሆነ ፍርሃቱ የሚቀሰቀስ ከሆነ at any time ይሄ ነገር ቢደጋገም አይለምደው በቃ በገባ ቁጥር ከፍተኛ የሆነ ፍርሃት ይቀሰቀስበታል ማለት ነው። ስለዚህ የሚለመድ አይደለም ማለት ነው። ይሄም ማስተማማላት ያለበት ክራይቴሪያ ነው አጎራፎቢያ ያለበት ለማለት። ሌላው ዲ አጎራፎቢክ ሲቹዌሽንስ are actively avoided ያ ሰውዬ actively avoid ያደርጋቸዋል በቃ ሆም ብሎ require the presence of companion ወይም ደግሞ የግድ የሆነ ሰው አጠገቡ ሊኖር ይገባል። ፍርሃታቸው ማን ያስጥለኛል ማን ያተርፈኛል እንዴት ላመልጥ እችላለሁ ከሚል የተነሳ አይደል። ስለዚህ የግድ ወደዛ የግድ መግባት ካለባቸው አብሯቸው የሚሆን ሰው ይፈልጋሉ ማለት ነው። እና out of proportion ነው ፊራቸው ፈጽሞ ነገሩ ይፈጥራል ከምንለው ፍርሃት የበለጠ ነው። fear and anxiety or the fear and anxiety or avoidance is persistent ሁሌ ነው ያደረጉት ነገር አንድና ሁለት ቀን አለ ሁሌ ነው። ስለዚህ የቀሩትን አንብቧቸው እነዚህ ከአይ ያሉ ክራይቴሪያዎች መሟላት አለባቸው ማለት ነው። so the treatment is pharmacotherapy like sedative serotonin reuptake inhibitors የሚባሉ ሜዲኬሽኖችን እንሰጣለን። they are superior effect over the other medications ስላላቸው በጣም ኢፌክቲቭ ስለሆነ mainstay treatment እነዚህ ናቸው። particularly fluoxetine መጠቀም ይቻላል። commonly in our country የሚጠቀሙት እሱ ነው። tricyclic antidepressants are also can be used for this panic disorder especially this agoraphobia and benzodiazepines can also be used. So these drugs are mainstay treatment. So the pharmacologic treatment should generally continue for 8 to 12 months long course ነው ማለት ነው። ይሄን ያህል መወሰድ አለባቸው። there is high relapse rate after discontinuation of medication አለ። ስለዚህ ፎሎ አፕ ያስፈልጋል ማለት ነው። the other treatment is cognitive behavioral therapy ከፋርማኮቴራፒ ቀጥሎ cognitive እና behavioral therapy ያስፈልጋል። cognitive እና behavioral therapy ከምናቸው አንዱ psycho education ያስፈልጋል። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ማለት ነው። ሌላው ደግሞ identification of catastrophic thoughts እነዛን catastrophic thoughts አደገኛ ሳቢ ጭንቀት የሚፈጥሩባቸውን ቶቶች አይደንቲፋይ በማድረግ ቻሌንጅ ማድረግ እነሱ ኤክስፖዝ ያደርጉ ማለት ነው። ቻሌንጅ ማድረግ በእነዛ ነገሮች ዲቴል በማድረግ ሪያሊቲው እንዲረዱት ማለት ነው። ቻሌንጅ ማድረግ ያለብን ስለዛ ነገር ያወራን ቢሄቪራል ኤክስፐሪመንት መስራት አለብን። እነዛ ሰዎች ከነዛ ጋር ሪአክት ያደርጉ ኢንተራክት ያደርጉ ከነዛ ዳንጀሮች ጋር የሚመጣባቸው ነገር እንደሌለ አንደርስታንድ ያደርጉት ማለት ነው። እና አልተርኔት ቶትስን ማስተማር አልተርኔት አማራጭ ሐሳቦችን ማስተማር። ሌላው ቢሄቪራል ቴራፒ ኢንትሮሴፕቲቭ ኤክስፖዠር እነዛን ሰዎች አክቲቭ ኤክስፖዝ ያደርጉ ለነገሮች እንዲለምዱት ማድረግ። ሌላው ሪላክሴሽን ኤክሰርሳይዝ ላይክ ብሪዚንግ ኤክሰርሳይዝ እንዲለማመዱ ማድረግ። ኤክስፖዠር ኤንድ ሪስፖንስ ፕሪቬንሽን ላይክ
ኤክስፖዝ እንዳይሆኑ ወይም ለዛ በጣም አቮይደብል ካልሆነ ለነዛ ነገሮች ኤክስፖዝ እንዳይሆኑ አንድ ሪስፖንስ ፕሪቬንሽን ስራዎችን መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። ላይክ ኢንትሮስፔክቲቭ ኤክስፖዠር ኤክሰርሳይዝ ምንላቸው እነዚህ ነገሮች በደንብ ማየት ይችላልላችሁ። like shaking head side to side for 30 seconds, place the head between legs, run on the spot for 2 minutes, hold breath for as long as possible, spin in swivel chair for 30 seconds, complete body muscle tension for 1 minute, hyperventilation for 60 seconds. እነዚህ ነገሮች በማለማመድ ያንን ስትረሳቸውን አንዛይቲያቸውን ኮፕ እንዲያደርጉ ማገዝ እንችላለን ማለት ነው። this is some highlight about